స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. జాతీయ గీతాన్ని 7 గంటల పాటు 75 సార్లు వరుసగా ఆలపించి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించిన అర్చనను అభినందించిన మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్. మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని మీడియా సమావేశం, చంద్రబాబుపై ఫైర్. జాతీయ గీతాన్ని 7 గంటల పాటు 75 సార్లు వరుసగా ఆలపించిన వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించిన అర్చనను గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ అభినందించారు. బయో ఏషియా 20వ ఎడిషన్లో భాగంగా జరిగిన CEO కాన్క్లేవ్ ప్యానెల్ డిస్కషన్లో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. Post the COVID-19 crisis, and of course my apologies, the minister, the man behind all of this, Mr. K.T. Ramarao, please do join us on stage. Thank you very much. Cheers. For that I should be struck off stage altogether, but apologies. So again, as I was saying, let me set the context for the conversation that we intend to have here. Through the course of the pandemic, there's been a lot of focus and a lot of attention on the Indian pharmaceutical industry, but more importantly, I think the question now is how do we move, and this is a conversation that I was having with the minister earlier today, how do we move from volume to value? And this is not a new conversation for any of you here in this room. I think this is something that the pharma industry and the CEOs here on this panel have been grappling with. We have seen some changes being made, but there is a long distance to go. So without further ado, let me get the minister to kickstart on that, to carry forward the conversation that we were having this morning on what it will actually take to create an enabling environment for the Indian pharma sector to move from volume to value, and where do you believe we stand in that journey today? Thank you, Shireen. Thank you for this opportunity. I was actually made a part of the panel just to listen in, actually. I think I wanted to hear from the captains of the industry on what they would like to see, happen in the states, at the center, and how a state like Telangana can actually do policy advocacy in terms of what the industry wants and how possibly we can get a few things done for them. But having said that, I think, just to give my state's perspective, my city's perspective, Telangana today, in fact, is one of the leading powerhouses of life sciences in the world, not just in India. As I was mentioning earlier, not only pharmaceuticals but vaccines, biotech, and then we have medtech, and now health tech. I think all of these areas, Telangana continues to be a very, very dominant player with the who's who of the industry from across the world, making it one of their most important hubs. But like you said, if we have to move from volume to value approach, I think the three key things. One, innovation. I think that is extremely important because as we move forward, we see lots of innovation coming in the form of, as Vas was mentioning this morning, augmented intelligence. Not artificial intelligence, but augmented intelligence. I think that's going to be one of the key things. Secondly, we have to operate on scale if we really have to ensure that we compete with the large manufacturing, countries of the world, destinations of the world. We have to operate and think on scale. And thirdly, most importantly, I think IP protection and regulatory data framework that is required from the government side to make sure that any innovator feels confident that they can do business in India without having to worry about, data security or data being, taken away, or, their patent laws not being infringed upon. So I think these three things together, innovation, IP protection, and of course operating on scale, I think these three things will really make a huge difference. Yes, I would imagine that they will make a big difference, but let's address each. In India, we used to look for people from IDPL and used to do research work because it was brilliant research. And if you look at that with 2 and maybe few more industries, that was the start. And look what an ecosystem it has come to. And I was listening to the minister, almost 40% of generics are made out of this Telangana. And in terms of vaccine volumes, we are about 30%. That's what 35%. 35% of the vaccine volumes of global is being made here.
coming back to your question on capital constraints, see, there are two ways to look at innovation. One is very early. This kind of work is not blue sky, but I would say, let's say in pharma terms, we say call it target discovery. This is done really in academia. Now, where does academia get money? Now, they need to get grants. And those grants, if you look at US system, you get NIH, and there are other government agencies which give grants for the very early stage research. So in India, the grants do come from the Ministry of Biotech, but that grant level has to be increased. The second, so if you have good early stage research in academia or institutions, you will start to get that, because they file patents, it will come to the industry, and industry then picks it up for their early stage research. And I think in India, capability, especially for, if you divide pharma into three areas, small molecules, biotherapeutics, or innovative like CAR-T cell, that's very advanced. So small molecule, I think India has full capability. And even for monoclonal antibodies, early stage research, we have full capabilities here. And the only thing which we lack in terms of capital is what Satish mentioned. When you translate it into clinic, that's when big bucks come in. So two ways to build that up. In US, the biotech ecosystem is very powerful. Now that ecosystem of biotech has not come in. The tech part has come in. And I can see them coming in now, because you're starting to see Indian companies sometimes taking their early stage research and going to US and getting it funded. So that funding is starting to happen. Even companies like, I can name many companies from India who have done it. So the way for Indian companies to get into this game is two ways. If I take another minute to explain it to you. One is take it to proof of concept and then partner and license with big pharma. Because big pharma's capability to commercialize the drug is huge. So that way you get an early entry, you get experience, and then when it comes to after success, you can then build on it. So that is the first way to do it. The other way is to sell the product at an early stage. So that you recover some money, go back and do some more research. So the capital problem can only be solved by partnering with big pharma at the initial level. And if I look at some of the companies now are taking it fully also. Like in nuclear medicine, there is one drug in cancer, we are doing a full clinical. But because it's not $1 billion drug, it's I would say it's a $100 million drug. So we can do it. But when it comes to $1 billion drug and taking risk, I think we have still some room to go. Glenn Saldana, I want you to come in on that and take us through the Glenmark example of how you've been actually able to address it, because you've taken forward one of the models that we just heard there from Hari Bhartiya. So Shireen, good evening. We've been working in innovation. స్టేషన్ గన్పూర్లోని శివాజీ చౌక్లో స్ట్రీట్ కార్నర్ సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. తాత పేరు ఇప్పుడు రాలే, నాయకుడి పేరు ఇప్పుడు రాలే, నీ చరిత్రది. నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యమంపై చిప్పులు అడిగిన అమెరికాల, నీ బతికే పిచ్చ బతికే అమెరికాల. ఉద్యమం స్టార్ట్ అయినాక వచ్చి ఈ ఆలయాలు చౌరస్తాకు వచ్చి అమ్మలకాలు కంకులు కాల్చుంటాయి, కంకులు కాల్చుంటూ ఫోటో దిగిన చరిత్ర నీది. హోటల్లో దోషాలు ఛాయలు వస్తే ఛాయ కాలే ఫోటో దిగిన చరిత్ర నీది. ఊళ్ళో సంఘాలు చెప్పులు కుడుతుంటే పోయి చెప్పులు కుట్టే అక్కల పోయి ఫోటో దిగిన చరిత్ర నీది. ఊరు ఊడ్చే శానిటేషన్ సిబ్బంది పోయి చీపులు బట్టి ఊడ్చని నటిస్తున్న చరిత్ర నీది. కానీ బండి సంజయ్ చరిత్ర అట్లా కాదు, భారతీయ జనతా పార్టీ చరిత్ర అట్లా కాదు. 2005 నుంచి 2011 వరకు 5 సంవత్సరాలు 7 సార్ల జైలుకి ధర్మం కోసం, దేశం కోసం, సమాజం కోసం అనేక ఉద్యమాలు నిర్మించి ఈ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం జైలుకు 5 సంవత్సరాలు 7 సార్లు జైలుకు పోయిన ఘనత బండి సంజయ్ భారతీయ జనతా పార్టీది. నీ చరిత్రది నీ అయ్యో పేరు చెప్పుకొని, నీ తెలంగాణ ఉద్యమం పేరు చెప్పుకొని ఇవాళ రాజ్యం వెళ్తున్నావు. ఏం చేసినాక తెలంగాణలో కేసీఆర్ చెప్పడానికి దొంగ దీక్ష చేశాడు ఖమ్మం హాస్పిటల్లో.
రాత్రంతా దీక్ష చేసిండు. మీడియా వాళ్ళు వచ్చే టైం టక్కనన్నా మీడియా వస్తామని తప్పని సోళ్ళకి అన్నాడు. మీడియా వాళ్ళు పోయిందనన్నా మళ్ళీ మంది ఆగిండు. ఇటువంటి చరిత్ర నీదిని కుటుంబాలు కాబట్టి అక్క వాళ్ళందరి పక్కన పెట్టి ఇవాళ పోలింగ్ బూత్ సమావేశం నడుస్తున్నాం. ఇవాళ ఆలయంలో సమస్యలు చెప్పిండు. మా జై గారి సమస్య చెప్పిండు. ఇవాళ ఏదైతే అండర్ పాస్ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసేది చేయలే, ఇక చేయడు. ఎన్నికలప్పుడు రాగానే మళ్ళా రేపు వస్తారు, కొబ్బరికాయ పక్కా కొడతారు, మేమే చేస్తాం అనుకుంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పేరు రాలేదు. అన్న బ్రిడ్జ్ సంగతి చెప్పిండు. ఆ బ్రిడ్జ్ గట్టినే ఉంటది. ఇలా నీళ్ళు వస్తున్నాయి అన్న, అందరికి తాగునీళ్ళు వస్తున్నాయన్నా. మరి నీళ్ళ ఏం చేసింది తెలుసా అక్క? 42,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిందక్క. 42,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా తెలంగాణలో ఈ ఆలేరులో ఈ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఈ ఆలేరులో ఇంటింటికి నల్ల కనెక్షన్ ఇచ్చిన మా అమ్మల అక్కలు అన్నలు తమ్ముడు అందరూ కూడా మంచి ఫిల్టర్ వాటర్ మంచిగా తాగుతున్నారు. ఇక్కడ దేశంలో ఎక్కలేదు. కేవలం ఆలేరులో ఇచ్చిన మొత్తం ఆలేరులో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తాడు. ఇలా నీళ్ళు ఇస్తే ఇలా గుక్క నీళ్ళు ఇవ్వని ముఖ్యమంత్రి మనకెందుకో ఒక్కసారి ఆలోచండి. ఇక్కడికి ఇంతమంది ఉన్నారు అక్క. మీరు ఎవరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చినా అక్క చెప్పక్క. దానికి అక్కడ అవుతున్నా ఎవరికైనా వచ్చినా అక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఒక్కరికన్నా నాలుగు దాకా చెప్పక్క ఒక్కరికి. మరి మోడీ సార్ ఏమో 2,40,000 ఇల్లు ఇచ్చినాక ఎన్ని ఇచ్చిండు? 50,000 కాదు, 1,00,000 కాదు, 2,40,000 ఇల్లు ఇచ్చినాక మరి ఆరేళ్ళు ఏ పాపం చేసినాక మీరు కారు గుర్తు ఓటేస్తారు కదా? ఓటేసిరా? ఓటేయకుండా ఎమ్మెల్యే ఎందుకు వెళ్తారక్క? ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే పొట్టుపడి పైన చంపుతారు. లండన్ లో అమెరికా పెట్టుబడి పెడతారు. వాళ్ళు పెడుతున్నారు లేదా? మరి కారు గుర్తుకు ఓటేసే మీరు పువ్వు గుర్తుకు ఓటేయకుండా కూడా మోడీ సార్ మీకు 2,40,000 ఇచ్చిండు. ఈ ఆలేరుకు నీ ఇల్లు ఇచ్చింది. మరి ఏడవా ఇల్లు ఎందుకు ఇస్తలేరు? అడగాల లేదా? అడగడానికే అడుగుమని చెప్పడానికే మీ దగ్గరకు వచ్చాక 2,40,000 మోడీ సార్ ఇస్తే కేసీఆర్ సార్ ఇల్లు ఇస్తలేడక. ఎందుకు ఇస్తలేదంటే అబ్బో ఆలేరులకు మోడీ సార్ ఇచ్చిన ఇల్లు ఇస్తే, పువ్వు గుర్తులు ఇచ్చిన ఇల్లు ఇస్తే వీళ్ళందరూ పోయి పువ్వు గుర్తుకు ఓటేస్తారు కాబట్టి ఇల్లు అంటాడు. మళ్ళీ రేపు ఎన్నికలప్పుడు వస్తాడు, ఒక్కరికో ఇద్దరికో ఇల్లు ఇస్తాడు. మళ్ళా ఓట్లు వేసుకొని పత్తాలే కూడా పోతాడు. అందుకే మీకు ఇల్లు కావాలంటే ఇంకా పక్క రాష్ట్రంలో ఇచ్చినాక మేము పక్క రాష్ట్రంలో సంవత్సరం లోపల 70,000 ఇల్లు కట్టించినాం. 70,000 ఇల్లు సంవత్సరం లోపల పువ్వు గుర్తు కట్టించిందాడ. రాష్ట్ర తెలుగు మహిళా ప్రతినిధి యార్లగడ్డ సుచిత్ర మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. ఏం పర్వాలేదు, అంతా చాలా బాగా చాలా చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉంది, వెళ్ళిపోండి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి అని నన్ను చాలాసేపు నిలువరించారు అక్కడ. అయినా సరే నేను వేరే రూట్లో ఎలాగోలా ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న విధ్వంసం అంతా చూస్తూ ఆ ఫర్నిచర్ అంతా పగలగొట్టేశారు. అన్ని చూస్తూ ఉంటే ఈలోపు ఆ దొంతు చిన్నగారి కారు తగలబెడుతున్నారని తెలిసి మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చాం పోలీసులను అడగడానికని రోడ్డు మీదకి వచ్చామండి. నేను, సాయి కళ్యాణి, కొంతమంది వచ్చి గట్టిగా పోలీసుని నిలదీశాం. ఎందుకని? మీరే దగ్గరుండి వైకాపా కార్యకర్తలకి అండగా ఉండి వైకాపా కార్యకర్తలతో ఈ రకమైన దాడులు చేయించటం ఏంటి? ఈరోజు నేను ఆఫీస్లోకి వెళ్తుంటే నన్ను ఇంతసేపు నిలువరించి ఆ పక్కన దొంతు చిన్నగారి కారు తగలబెడతా ఉంటే మీరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళతో ఈ దాడులు చేయించి మళ్ళీ ఆ కారు తగలబెట్టచ్చటం ఏంటి అని మేము గట్టిగా అడిగినందుకు మమ్మల్ని సరేనమ్మా రండి, మీరు ఒకసారి రండి ఇటు చూద్దరుగానని మమ్మల్ని బారికేడ్లు తీసేసి రమ్మన్నారండి. నేను, సాయి కళ్యాణి ముందుకు వెళ్ళాం. కొంచెం వెళ్ళగానే మమ్మల్ని గబగబా వ్యాన్లో ఎక్కిచ్చేశారు, పోలీస్ వ్యాన్లోకి ఎక్కిచ్చేశారు. అసలు ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారు ఏంటి, మేమేం చేసాం, మేము ఒక ప్రశ్నించాం, మిమ్మల్ని ప్రశ్నించినందుకండి ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారు అని అంటే కూడా ఏమీ సమాధానం చెప్పలా. అసలు 6 తర్వాత మమ్మల్ని ఎక్కించడం ఏంటి, రాత్రిపూట ఆడవాళ్ళంటే ఏం సమాధానం చెప్పకుండా మీరు ఎక్కాల్సిందే బలవంతంగా మా ఇద్దరిని ఎక్కించారు. అప్పటి నుంచినండి రాత్రి సుమారు ఆ టైంలో 7:30 ఆ టైంలో మమ్మల్ని వ్యాన్ ఎక్కించి అప్పటి నుంచి తిప్పుతానే ఉన్నారు. మొత్తం ముందు కంకిపాడు అన్నారు, కంకిపాడు దాటిపోయింది. ఉయ్యూరు అన్నారు, ఉయ్యూరు దాటిపోయింది. ఎటు తీసుకెళ్తున్నారో తెలియదు. తర్వాత పామర్ రావచ్చండి అన్నారు, పామర్ తీసుకెళ్లి అయిపోయింది. ఆ తర్వాత బందరేమో అన్నారు, బందర్లోకి వెళ్ళాం. బందర్లోకి వెళ్ళేసరికి నైట్ 10:30 అయిందండి. ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నా అంటే బందరు దాటిపోయి మంగినపూడి వైపు వెళ్తున్నామని చెప్పి మంగినపూడిలో ఒక చోట వాటర్ బాటిల్స్ ఇచ్చారు. మమ్మల్ని దిగనివ్వలా.
తిరగడానికి వీల్లేదు, వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకోండి అన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక మట్టి రోడ్డులో చిమ్మ చీకటి, ఒక స్ట్రీట్ లైట్ లేదు, అలాంటి మట్టి రోడ్లో మమ్మల్ని లోపలికి తీసుకెళ్లి రాత్రి 11:30 కరెక్ట్గా 11:28 అనుకుంటాను వ్యాన్ ఆపారు. ఎక్కడ ఆపారు ఏంటి అంటే దిగండి అన్నారు. ఎందుకు దిగాలి, మీరు ఎక్కడ ఆపారు చెప్పండి అంటే, ఇది మంగినపూడి పోలీసు ట్రైనింగ్ క్యాంప్ అండి, ఈ క్యాంపులో ఆపాము, దిగండి అన్నారు. మేము దిగితే అక్కడ ఒక 4 గదులు ఉన్నాయండి, ఒక 3 ట్యూబ్ లైట్లు ఉన్నాయి, ఒక పక్కన మొత్తం సముద్రం, ఒక పక్కన మొత్తం ఇసుక, తుప్పలో చిమ్మ చీకటి. ఈ మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు బాలకృష్ణలా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపించారు మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. వాగుతాడు, ఇవన్నీ నిజం అనుకుంటారు ఆ పిచ్చి తమ్ముళ్ళు అనుకుని వాళ్ళు రెచ్చిపోతారు. రెచ్చిపోయి పోలీసు వాళ్ళని కొడుతున్నావా, ప్రెస్ వాళ్ళని కొడుతున్నావా, ఎవరిని కొడుతున్నావా చూడకుండా ఎవడవడం అయితే ఆడి బుర్రబాగాలు కొడతారు. ఊరంతా తిప్పి కోర్టు తీసుకెళ్లి సెంట్రల్ జైలుకి పంపిస్తే అప్పుడు అర్థం అవుద్ది వాళ్ళకి, ఈ అమ్మ ఈడు పోకోడి గాడి ఎన్ని పోకోడి మాటలు చెప్పాడు, వీడి మాటలు మనం అయిపోయామని. వీడు దొంగల పడిన 6 నెలల కుక్కలు పోయినట్టు నెమ్మదికి వెళ్ళి వాళ్ళని పరామర్శించి ఆ తగలాడిపోయిన సీట్లని ఇవన్నీ చూసి అక్కడికి వెళ్ళి గన్నవరంలో, ఇప్పుడు గన్నవరం మీదకి వస్తాయని చెబుతున్నారు. ఏమన్నా వీడేవాడని పిచ్చోడు వచ్చాడు, వీడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు బ్లాక్ క్యాట్ గీక్ క్యాట్ పెట్టుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కూడా నువ్వు రా ముసుగులో మన ఇద్దరం కొట్టుకుందాం అని చెబుతున్నాడు. వీడి మైండ్ చెడిపోయింది, పిచ్చి హాస్పిటల్లో అన్న చేస్తాను, జైల్లో అన్న చేస్తాను. ఆ గన్నవరం ప్రజలు ఒకటే గోల్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఏమీ లేదు. ఈ లోకేష్ గారి మొన్న వెళ్ళి కరిచినట్టు ఉన్నాడు. తారకరత్నం చనిపోయినప్పుడు చంద్రబాబు ఇంటికి వెళ్ళాడు 2 రోజులు రెస్ట్కి. ఆ రోజు ఏదో కొరికినట్టు కరిచినట్టు ఉన్నాడు ఈ పిచ్చుకొక్క. వీడికి ఎక్కింది ఆ పిచ్చి, ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ అసలు జరుగుతాయా భారతదేశంలో? ఒక 2 ముఖ్యమంత్రులు, ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఒక పార్టీనో గన్మెన్స్ వద్దు, ఎవడొద్దు, పోలీసులు రావద్దు, మేమిద్దరం కొట్టుకుంటాం జనాన్ని వేసుకుని వెళ్తే అసలు ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా పర్మిషన్ ఇస్తారా? ఓ ముఖ్యమంత్రులు కాదు, నేను మీరు ఎవడన్నా ఛాలెంజ్ చేసి కొట్టుకుందాం అని చెప్పి మన ప్రెస్లో మాట్లాడుకుని మేము వెళ్తామంటే మీ ఇంటికాడ మిమ్మల్ని, మా ఇంటికాడ మమ్మల్ని పెడతారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం పనిచేస్తాయి పోలీసు వ్యవస్థలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ వ్యవస్థలు ఇవన్నీ. ఒకవేళ మేము చంద్రబాబు నిజంగా నాడు వచ్చాడు, నేను వంశీ వెళ్ళి కొట్టేసామనుకో, కొంచెం మేము వయసులో ఉన్నాడు, ముసలాడు, ఒకటి పట్టుకొని పోతాడు, ఏమవుద్ది? ఆయన పైకి పోతాడు, మేమేం జైలుకి పోతాం. ఇవన్నీ పిచ్చి మాటలు పిచ్చెక్కి, బాబు నువ్వు రావాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే రాడు, కానీ ఆయన ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని, దేవుణ్ణి నమ్ముకుని రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పరిపాలన చేసేటువంటి వ్యక్తి. నేను వంశీ నాకేమో నీ పిచ్చిలో సహాయం ఎక్కింది, ఎందుకంటే 2 సార్లు వంశీని 3 సార్లు తీసుకున్నాడు కాబట్టి నీ దగ్గర బీఫామ్ వంశీకి 30% ఎక్కింది. మేమిద్దరం రెడీ. నువ్వు బ్లాక్ క్యాట్ని పంపించే ముందు ఎప్పుడు రాజీనామా చేద్దాం చెప్పు. నేను వంశీ రాజీనామా చేసేస్తాం శాసనసభకి, నువ్వు కూడా చేసేయి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా రాజీనామా చేసేయి. నీ బ్లాక్ క్యాట్ వెనక పంపించే, మా సెక్యూరిటీ వెనక పంపించేస్తాం. డైరెక్ట్గా ఫోన్లోనే మాడుకుందాం, ఎక్కడ నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లో కొట్టుకుందామా, లేకపోతే 20 కిలోమీటర్ల సముద్రంలో ఇంటర్నేషనల్ మన దేశానికి సంబంధం లేని మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఐక్యరాజ్య సమితి కాపలా కాస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళి కొట్టుకుందామా, లేదా ఛత్తీస్గఢ్ అడవుల్లో కానీ ఒరిస్సా అడవుల్లో కానీ కొట్టుకుందామా ఎవరు లేకుండా. పిచ్చెక్కి పిచ్చి మాటలు కాబట్టి అసలైనా జరుగుతాయా? నీతో పాటు తెచ్చుకో, ఆ ముసలి రౌడీలు ఇంకా ఉన్నారు కదా నీకు, ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ, ఈనాడు రామోజీరావు, బీఆర్ నాయుడు, వాళ్ళని కూడా పట్టరు. దరిద్రం వదిలిపోద్ది, పోతే పైకి పోవటమా లేకపోతే జైలుకి పోవటమా. ఒక బ్యాచ్ జైలుకి పోతే ఒక బ్యాచ్ పైకి పోద్ది. ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన శని దరిద్రం మొత్తం విరగడైపోద్ది. లోకేషన్ కూడా పట్టరా. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రశాంతంగా హాయిగా జీవిస్తారు. ఇటువంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడేటువంటి చంద్రబాబుని ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను పదే చెబుతున్నాను. రేపు 2024 ఎన్నికలు అయ్యేలోపు నారా చంద్రబాబు నాయుడు మానసిక వైకల్య కేంద్రం ఉన్నది కట్టాలి అమరావతిలో. దానికి పసుపు రంగు వేయాలి, దాంట్లో మంచి రూములు ఒక 6-7 రూములు పెట్టాలి. ఈ చంద్రబాబుతో పాటు ఉన్నటువంటి 420 వాళ్ళనే నేను చెప్పినటువంటి 5-6గురిని మంచి సూట్ రూముల్లో జాయిన్ చేసి నా కొడుకులకు కనుక ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే 2024 ఓటమి తర్వాత ఇంకా జనం మీద పడి జనాన్ని కొడతారు. మీరు ఎందుకు ఓటేశారా, మీరు రండి కొట్టుకుందాం అని చెప్పి తిరుగుతారు. కాబట్టి రాజ్యాంగం ముసుగులో ఇట్లా ప్రవర్తించేటువంటి పిచ్చోళ్ళని ఏం చేయాలన్నదే ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. 2024లో మీ పిచ్చి మాటలకి, పిచ్చి వాగుడికి నువ్వు పట్టాభిని పంపించి అక్కడ రెచ్చగొట్టి వంశీని
మధ్యలో నీ పార్టీ కార్యకర్తకు ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలిందని చిన్న గీత పడిందా? వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకు చిన్న గీత పడిందా? ఇనోవా కారులో 2 సీట్లు తగలండి. పాప పోలీసు వ్యవస్థ వాళ్ళిద్దరికి గొడవ జరుగుతుందని చెప్పి మధ్యలో ఉంటే సిగే తలకాయ బయలింది. ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడు స్టిల్. ఆ పోలీసు వ్యవస్థ మీద నిందలేస్తాడు వెళ్ళి, మీ తాట తెత్తా, మీ తొక్క తెత్తా, నా బొచ్చు తీసేది, నీ చుట్టూత కాపులు ఉంది వాళ్ళే, ఎవడోడికి మెంటలెక్కి ఏంటి మమ్మల్ని చూసేదని చెప్పి వాడిని గన్ను తెత్తే ఏమవుతావు? కాదు, నువ్వు పోలీసు వ్యవస్థను కాపలా పెట్టుకుని నువ్వు చుట్టూత వలయం వేసుకుని రూప్ పార్టీ వేసుకుని వాళ్ళు నీ కాపలా కాసి నిన్ను తీసుకెళ్తే నేను రాగానే మీ తాట తెత్తా, మీ తోలు తెత్తా, మీరేమనుకుంటున్నారు? టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు యనమల రామకృష్ణ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. కూడా రావడం లేదు, వేరే చోట పెట్టుకుంటున్నారు. దీనివల్ల దెబ్బతినేది ఏమంటే యూత్ దెబ్బతింటారు. మన ఈరోజు చూస్తే మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దాదాపు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం 8-9% ఉండొచ్చు, కానీ బయట మనం చూసినట్లయితే మామూలు సర్వే చేసినట్లయితే దాదాపు 16-17% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంది. ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి 1% ఉంటే అది హైలీ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఉంటుంది. సో హైలీ స్కిల్డ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ అటు లో స్కిల్డ్ మిడిల్ స్కిల్డ్ ఉండేటువంటి జనాలకు మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు. ఈనాడు బిఏ చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, ముఖ్యంగా పేదవర్గాలు ఏదైతే అన్స్కిల్డ్ లేబర్ ఉన్నారో పేదవర్గాలు నష్టపోతున్నారు ఈ యొక్క ప్రవర్తన వల్ల, వీళ్ళు వచ్చేటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాల వల్ల, తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకపోవడం వల్ల. ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పెడతామని వస్తే మాత్రం వాళ్ళు కమిషన్ అడగడం వెనక్కిపోతున్నారు. వీళ్ళు కమిషన్ ముఖ్యమా, రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ముఖ్యమా అనేటువంటి ఆలోచించుకుంటలేదు. వీళ్ళు కమిషనే ముందు అడుగుతున్నారు. అలా చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఇంతకుముందు మేము గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అట్లాగే పోయింది. వోక్స్ వ్యాగన్ వాడు వైజాగ్ వచ్చేటువంటి వోక్స్ వ్యాగన్ అప్పుడు తరలిపోయింది. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. సిట్ దానికి వెళ్ళారు, గతంలో సిబిఐ దానికి వెళ్ళారు, వాటిలో ఎక్కడా చెప్పలేదు. నిన్న ఆమె ఖండించింది, నేను చెప్పలేదని. ఏదావాత మనకు కనపడుతున్నది ఏంటంటే సిబిఐ టేకప్ చేసిన దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 3 నెలలు 4 నెలలు ఇప్పుడు మేము వచ్చేంత వరకు ఉన్న సిట్ రిపోర్టు కానీ, మా తర్వాత మేము వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సిట్ రిపోర్టు కానీ, వాటి నుంచి జనరల్గా లీడ్ తీసుకుని మొదలు పెట్టాలి. అలాంటిది మాట ఏంటంటే కట్టగట్టి పక్కన పడేసి వీళ్ళు సొంతంగా డిఫరెంట్ లైన్లో, అంటే డిఫరెంట్ అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి చూడకుండా, ఉదాహరణకు మేము చెప్పింది ఆ రోజు చెప్పింది, ఈ రోజు మాకు అనుమానం ఇట్ వాజ్ ఏ పొలిటికల్ డిసిషన్ టు డిమోరలైజ్ అవర్ క్యాడర్, టు డిమోరలైజ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎలక్షన్లకు ముందు ఒక సాఫ్ట్ స్పాట్ వివేకానంద రెడ్డి గారు, అజాత శత్రువు, ఆయన ఎవరికి ఇది కాని వాళ్ళు అంత క్రూరంగా ఇచ్చేశారు. అప్పట్లో మన టీడీపీ దీనికి సంబంధించిన ఆదినారాయణ రెడ్డి కానీ వాళ్లకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, బీటెక్ రవి లాంటి వాళ్ళు. మేము అన్నాం ఎందుకు అవకాశం ఉందంటే అంతకుముందు ఎవరైతే ఆ హాస్పిటల్లో చేరి వాళ్ళ మహేశ్వర రెడ్డి పేరు వాళ్ళందరూ వీళ్ళ కాంటాక్ట్లో ఉండడం, వాళ్ళు గ్రూపులుగా కలవడం, దానికి ముందు హోటల్లో ఆదినారాయణ రెడ్డి వాళ్ళు కలవడం, అలాగే ఆదినారాయణ రెడ్డిని ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు కలవడం, వీటన్నిటికీ ఆధారాలు దొరికాయి. అది ఒకటే అవకాశం ఉంది. రెండవది ఎక్కడైతే జరిగిందో ఇంట్లో అక్కడ ఉన్న మనుషులు కానీ, లేదా చేసినట్టు ఈరోజు సిబిఐ చెప్తున్న వాళ్ళు కానీ, మొత్తం అంతా వివేకానంద రెడ్డి గారికి దశాబ్దాల తరబడి ఆయనతో ఉన్నాడు. ఆయనతో పూర్తి ఆయన కుటుంబంలో భాగంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఎక్కడ మూవ్ అయినా వాళ్ళు చేశారు అంటే దాని వెనక ఉండే అవకాశాలు ఏమున్నాయనేది అటు చూడాలి. బ్లేమ్ చేయట్లేదు. అల్టిమేట్లీ ఆ హత్య ఘోరంగా జరిగింది. అందులోనూ అలాంటి నాయకుడు కోల్పోవడం పార్టీకి నష్టం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యక్తిగతంగానూ కుటుంబ పరంగానూ అది నష్టం. న్యాయం జరగాలి, మీ అసలైన దోషులు పట్టుబడాలనేది ఎవరైనా కోరుకునేది. ఆ కోరుకోవడంలో డిఫరెంట్ లైన్స్ ఆఫ్ సస్పిషన్ అవకాశం ఉన్న ఏరియాస్ ఉన్నప్పుడు వీటన్నిటి వైపు చూడకుండా, పైగా అంతకుముందు సిట్ రిపోర్ట్స్ పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఏదైతే వీళ్ళు టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకునే లైన్ ఏది ఉందో దాని వైపే తోయడం అనేది పనిగా సిబిఐ కింది స్థాయి అధికారులు డే 1 నుంచి మొదలు పెట్టారనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆ దర్యాప్తు సిబిఐ దర్యాప్తు అనేది కింద ఈ అధికారులు ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఒక నిష్పక్షపాతంగా జరగకపోవడం అటుంచి ఒకవైపు తీసుకెళ్లి
దోషులు వీళ్ళు అని చెప్పే ప్రయత్నం, దానికి తగినట్టే కల్పితమైన ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడం, వాంగ్మూలాలను మార్చి వీళ్ళు చెప్పినవి చెప్పనివి రాసి అవి తెచ్చి ఈనాడు జ్యోతి లాంటి పబ్లిక్ మీడియా ద్వారా జనం పబ్లిక్ పర్సెప్షన్లో ఒక బ్యాడ్ ఇమేజ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం ఇదంతా ఒక లింకులతో ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా కోఆర్డినేటెడ్గా జరుగుతోంది అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నాం. 3, అన్నిటికంటే మేము ఫస్ట్ నుంచి అడుగుతున్నది, ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత శివప్రకాష్ రెడ్డి అంటే వివేకానంద రెడ్డి గారి బావమరిది, పార్టీ పరంగా కూడా ఆయన నాయకత్వం అక్కడ ఉన్నారు లోకస్థానికంగా, వాళ్ళు హైదరాబాద్లో. ఆయన నుంచి ఫోన్ పోకపోతే అవినాష్ రెడ్డి అనేవాడు వెళ్లేవాడా? అవినాష్ రెడ్డి ఆన్ ది వే టు ముద్దనూరు వెళ్తున్నవాడు, ఎలక్షన్ దీనికి వెళ్తున్నవాడు. ఈ ఫోన్ రాగానే అక్కడికి వెళ్ళేవాడు. ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎందుకు శివప్రకాష్ రెడ్డి అవినాష్ అక్కడ వివేకానంద రెడ్డి గారి సంతకంతో ఒక రాసినట్టుగా ఒక లేఖ దొరికింది, అందులో చూస్తే అనుమానంగా ఉంది, అది సస్పీషియస్ డెత్ అని ఎందుకు చెప్పలేదు? చెప్పి ఉంటే అవినాష్ రెడ్డి అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడు అనేది డిఫరెంట్ ఇష్యూ, ఎందుకు చెప్పలేదు? 3, వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జాతీయ గీతాన్ని 7 గంటల పాటు 75 సార్లు వరుసగా ఆలపించి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించిన అర్చనను అభినందించిన మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్. మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని మీడియా సమావేశం, చంద్రబాబుపై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.